Yes, good morning all. Now we are discuss about the second poem in a first PUC, The Schoolboy by William Blake. This is a poem written by William Blake. Note on the about the poem. William Blake, he was born 1757. He was died 1827. Poet and painter was born in Soviet. The son of a hosier. He had a little formal education but was apprenticed to James Besheim, an eminent engraver, then sent to the Royal Academy. His finest work as an artist is the series Inventions to the Book of Job. His collections of poetry include poetical sketches in the year of publishing 1783, Songs of Innocence, year of publishing 1789, Marriage of Heaven and Hell in the year of publishing 1719, and the Songs of Experience in the year of published 1794. The Schoolboy is a lyrical from the Songs of Experience. Now we are discuss about the Schoolboy. In a pre-reading activity, they are asked some basic questions like this. Recall your school days. What memories do you have of them? Share your experience with others. Recall your school memories, especially first year students. We are very close to school days, like your school experiences. Yes. School days memories, it's a very beautiful memories. That is called what? The student life is a golden life. See, that time of school days, it's a very sweetest memories in your life. You never forget. Because your childhood, because your child memories, it's a very sweet and cute. Okay. That time, education will make harassment to you that time because you have become a child. Okay, you have become children. But you don't know that what is the real life and the real education. Okay. But you don't get any aware about your life. Okay. So one of the great scientists who APJ Abdul Kalam, he said everything is a beautiful depending on the situation. A school bell sounds irritating at 9 a.m. but the same bell sounds melodious at 4 p.m. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಗಂಟೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇರಿಟೇಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಲೋ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಬೆಲ್ಲು ಅದೇ ಸೌಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್, ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹಿಂಪಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜೈಲ್, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಹರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಇರಿಟೇಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, because you gain in knowledge. See, in this poem written by William Blake, is one experience when he was a child. That time education will make harassment to him. Okay, then every child, that is arrest. Okay, that's harassment. Education. ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಕೂಗಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಚೀಪ್ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಬಿಡೋದು, ತಗೊಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ,
ಗೇಟಿಂದ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋರು ಅವ್ನು ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮಗು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಸ್ಕೂಲಪ್ಪ, ಯಾಕಾದ್ರೂ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನೇನೋ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಹಾಂ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುನ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೇ, ಯಾಕೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಅವರು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ, ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರಲ್ವಾ ಅಂತ. ನನಗೆ ನಗು ಬಂತು, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾರು ಕೇಳು, ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ we will that is education will make harassment there. Okay, this is a whole experience. See, I love to rise in a summer morn when the birds sings on every tree, the distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what a sweet company. See, I love to rise in a summer morn. And I is a represent poet. It means when he was a child, that time he wrote about the poem as a schoolboy. Okay. When the bird sings on every tree. ಮುಂಜಾನೆ ಎಂದು ಏನು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಪನಿ. ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಹಂಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ನ್. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಯು ಹರ್ಡ್ ದ ವಾಯ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಪನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಅರೌಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್. ಎಸ್, and the skylark sings with me. And the skylark sings with me. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಬಾನಾಡಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಾನಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತು. ಓ ವಾಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಪನಿ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಪನಿ. Then, but to go to school on a summer morn, ಆದರೆ ಅದೇ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮುಂಜಾವಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಹೆಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಇಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆಲ್ ಜಾಯ್ ಅವೇ. ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ COVID-19. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಜೆನೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ದಿನನೂ ರಜೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆಲ್ ಜಾಯ್, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ ಎ ಕ್ರೂಯಲ್ ಐ ಔಟ್ ವರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್, ತುಂಬಾ ದುಃಖದ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಆ ಮಗುಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, the little ones spends the day it sighing and dismayed. Then at times I drooping sit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes, the little one spends the day. ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಮೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಗಿಲು, ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಭಯದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಫಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್.
There's a phobia about what school, because teachers always punish to the students when they are committed a small mistake. Okay, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಗುಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತಹಬದಿಗೆ ತರೋದು, ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಬಡಿತಾರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಹರೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಟಲ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ದ ಡೇ ಇನ್ ಸೈಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಮೈ, ತುಂಬ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ದಿಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಎಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಟ್, ಭಯದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೆನಿ ಆನ್ ಅನಾಕ್ಷಿಯಸ್ ಅವರ್, ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿತ್ ಸಾರೋ, ವಿತ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್. Nor in my book can I take delight. ತನ್ನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. Nor sit in learning's bower. ಎಸ್, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಶಾದಾಯಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. ವರ್ನ್ ಥ್ರೋ ವಿತ್ ಡ್ರೇರಿ ಶೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಆ ಮಂಕು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಮಗುಗೆ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಬೆಲ್ಲು ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಬೆಲ್ಲು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ ಟೂ ಮಚ್, ಯು ನೋ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಬರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಂತ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಕೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಬರ್ಡನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕೇಜಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಾಯ್ ಟು ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ ಟು ದ ವಾಟ್, ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್. ದ ಕೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ದ ಕೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. How can a child, when fears annoy, but the droop is tender wings, and the forget is youthful spring ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. See, how can a child, ಹಾಗಾದರೆ ಮಗುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ? ಮಗು ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಗುನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿನೂ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷಿನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಾಗ ವೆನ್ ಅ ಫಿಯರ್ಸ್ ಅನಾಯ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡ್ರೂಪ್ ಹೀಸ್ ಅ ಟೆಂಡರ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಎಳೆಯ ಕೋಮಲವಾಗಿರುವಂಥ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಡ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ, ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದು ಹಾರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮರೆಯುತ್ತೆ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಗು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಚೈಲ್ಡ್, ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ತನ್ನ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್, ಇಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್ ಬ್ಲೋನ್ ಅವೇ, and if the tender plants are stripped,
of their joy in the springing day by sorrow and cares dismay. Yes, oh father and mother, it's a suggestion to the parents. Suggestion. What he gives a suggestion to the parents. If birds are nipped, ಆ ಎಳೆಯ ಏನು ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ನಿಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಆ ಎಳೆಯ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಚಿವುಟಿ ಹಾಕದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿತ್ತ ಹಾಕದಿರಿ. ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್ ಬ್ಲೋವನ್ ಅವೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಆ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಮಲವಾಗಿರುವಂತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್, ಅವುಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ದೇರ್ ಜಾಯ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡೇ, ಆ ಸಂತೋಷದ ವಸಂತ ಕಾಲದ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ. ಓಕೆ. ಬಾಯ್ ಸಾರೋ ಅಂಡ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಮೈ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಬೈ ಸಾರೋ ಅಂಡ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಮೈ. ಆದರೆ ಆ ಮಗು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಗಾಬರಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯುತ್ತೆ. ಹೌ ಶಾಲ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಜಾಯ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಪಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. Okay, birth and childhood life and younger days life, okay, and get a certain age, old age, okay. Then after what happened? Again death. Then again we are hope that rebirth. You know, ಹುಟ್ಟಿವಿ, ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳ್ತೀವಿ, ಯೌವನದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳಿತೇವೆ, ನಂತರ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಮುದುಕರಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ನಂತರ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸತ್ತೋದ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಹೋಪ್ ದಟ್ ರೀಬರ್ತ್, ಮರು ಹುಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಹೌ ಶಾಲ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಜಾಯ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಳೆದಂತೆ ಆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಂತೋಷಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಅದು ಸಮ್ಮರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಹೌ ಶಾಲ್ ವಿ ಗ್ಯಾದರ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೀಫ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೊರಗು, ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಸಮಯ ಹೋದಂತೆ ಆ ದುಃಖವು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ ದ ಮೆಲೋವಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಮುಂದೆ ಆ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಫ್ರೂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲೋವಿಂಗ್ ಇಯರ್, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ವೆನ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಹಣ್ಣು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೀಜವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಒಂದು ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಆ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರದ ಹೂ, ಫ್ಲವರ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, ಫ್ರೂಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಫ್ರೂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, ಮೆಲ್ಲೋವಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಣ್ಣು ಆಗಿ ಒಡೆದು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ರೀಬರ್ತ್. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. In this poem, he speak about spring, summer, and winter. Okay. Spring, it shows youth. Sorry. Spring, it shows childhood days. Then summer, it shows younger days, youth. Then winter, it shows old age. You know? Yes, absolutely. So life is like a cycle. But in this poem, William Blake speak about how the how the schoolboy, it's make harassment to the education. Okay, that time is the sweet companies, Skylarks,
birds sings every tree. Okay. ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೂಗು ಕಲರವ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ. William Blake, he directly criticized the modern education system. Okay. ಅಲ್ವಾ, ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ. ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗುರುಕುಲ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ. there is no interaction between teachers and students. ಓಕೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಬಡಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಏನು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ he directly criticized what are the modern education will make harassment to the school boy. Okay. The school boy is look like a singing bird. Okay. The school is become, it's compared to cage. When the cage inside, when the cage is a represented a school, the school boy is a represented bird. Okay. In a cage, bird cannot sing joyous. In a school, the school boy, he cannot enjoy with himself. Okay. Yes. Next class we are discuss about what summary. Now I will take tomorrow class. Yes. Thank you one and all.